ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ VSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी के वलों सर्व पार्टी बैठक सद ली गई है। इस बैठक के विच सारियां पार्टियां के आगुआं नूं आउण दे लई सद्दा पत्र है। 25 तरीक नूं इह सर्व पार्टी बैठक होण जा रही है। इस दे विच पंजाब भवन का समा दोपहर 12 बजे का रखा गया है। पंजाब भवन दे विच सर्व पार्टी बैठक होण जा रही है। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी के वलों हुक्म जारी होए ने। दस दिए कि लगातार VSF के अधिकार खेतर नूं लैके चर्चावां हो रही सी कि पंजाब सरकार इस उत्ते की फैसला लेगी। सो हुण पंजाब के मुख मंत्री दे वल्लों इस मसले दे विच सर्वदली बैठक सद ली गई है। इस खबर के उत्ते पूरी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं सीनियर पत्रकार विजय मौर्य होना दे वाल। मौर्य साहब, की कुछ अपडेट है जो सर्वदली बैठक सदी गई है? इस बैठक के विच की कुछ हो सकता है? किहड़े-किहड़े मंत्रियों विधायकों के पहुंचण की आस है? कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंच सकते हैं? गगन जी, पंजाब सरकार वालों आल पार्टी मीटिंग जी बुलाई गई है, मैं समझदा कि ये बहुत जरूरी सी। जिस तरीके नाल BSF वालों केंद्र सरकार वालों वधाए गए उन्होंने दायरे 15 तो 50 किलोमीटर के जो दायरा वधाया गया BSF का, वो पंजाब ते पुलिस और पंजाब स्टेट के जोड़े हक हकूक ने उनके दखल मन्निया जा रहा सीगा। बहुत इतराज़ जताया जा रहा सीगा। ओपोजिशन भी इस मुद्दे ते कांग्रेस नूं घेर रही सी ते कांग्रेस भी केंद्र सरकार नूं लगातार इस गल नूं मतलब चिंता जता रही सी कि भी दायरा क्यों वधाता और किते न किते पंजाब दे दखल दे विच इस तरह के जो किया गया वो ठीक नहीं मान रहे सी। सो पंजाब सरकार ने जिस तरीके नाल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उहदे च सारिਆਂ ਦਾ व्यू लिता जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और एक जो कॉमन एक डिसीजन आएगा अपना पंजाब सरकार उस डिसीजन नूं उपर लेके जाएगी। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या केंद्रीय जोड़े अपने होम मिनिस्टर ने उन्होंने दिता जाएगा। उस तो बाद सारा जो एतराज़ है जो भी गलबात होएगी दसी जाएगी और उन्होंने तो मंग भी की जाएगी कि पंजाब दे विच BSF का जोड़ा दायरा 15 तो 50 किलोमीटर किया गया वो घटाया जाए। पंजाब के जोड़े पुलिस के अधिकार ने उनके कोई बेदखली ना की मतलब वो कोई दखल अंदाजी ना की जाए और सरकार के हक हकूक के भी कोई दखल ना दिता जाए। उधर बीते दिनी पंजाब के गृह मंत्री ਅਤੇ पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू सुखजिंदर रंधावा दिल्ली ਦੇ ਲਈ रवाना हुई सी। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ सीनियर कांग्रेसी आगू KC वेणुगोपाल ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात की गई है। इस मुलाकात ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के 2022 के एजेंडिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ चर्चा हुई है ਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ सियासी तौर ਦੇ ਉੱਤੇ कांग्रेस ਦਾ माहौल चल रहा है इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ चर्चा ਜਿਹੜੀ KC वेणुगोपाल ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ गई है। अगले दिशा निर्देश लैके जो सूत्रां ਦੇ हवाले तो खबर है कि अगले दिशा निर्देशों के नाल वापस पंजाब परते ने मंत्री। इन्हां नूं वड्डे हुक्म होए ने किस तरह पंजाब का आने वाले दिनों का ढांचा चलना है, ये भी इस तरह के नाल इन्हां नूं समझा के जिहड़ा वापस भेजा गया है। इस नूं लैके भारत भूषण आशू ने विस्तार दे नाल मीडिया दे नाल गलबात की है कि कुछ भारत भूषण आशू ने इस मीटिंग के बारे क्या है वो सुनाने। मेरा बहुत बार पहला भी आ गया, परसों भी आ गया तो इस बारे में कुछ कैप्टन साहब ने बदलिया अज भी फ्री जो रिजॉर्ट है अज भी फ्री ते चला रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन के और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं तो वेरियस इश्यूज रहते हैं जिनके ऊपर अलग अलग टाइम पे डिस्कशंस होती रहती हैं। तो आज भी क्या होना चाहिए, नए हमारे प्रभारी लगे हैं सरकार के लिए, क्या यहाँ से संदेशा जाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो ऑब्वियसली आपके सामने नहीं डिस्कस हो पाएंगी अभी। लेकिन सर, जिस तरीके से प्रभारी चेंज हुए हैं, क्या लगता है कि अब संगठन में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे? हाँ, संगठन अभी जो पंजाब का तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ढांचा है वो तो नया बन ही रहा है। सिद्धू साहब उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हरीश चौधरी जी जो पिछले काफ़ी समय से कोऑर्डिनेट कर रहे थे सरकार और संगठन के बीच की चीज़ें, अब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे। तो देखो आगे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। पूर्व CM साहब कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे तो वो एक अपोजिशन के मेंबर ही कहलाएंगे। तो अगर वो कोई सिद्धू साहब के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई सवाल खड़े करेंगे तो उनका जो माकूल जवाब है वो भी दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि एक चैलेंज के रूप में उभरेंगे वो जो अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा। चैलेंज किस बात का रहा होगा? उनके पास 4.5 साल थे
अगर कुछ चैलेंज आप वो खड़े करेंगे तो पहले उनको 4.5 साल में कर देना चाहिए थे। आप लोग क्या पार्टी हाईकमान से भी मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी जी से या सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात करने के? नहीं, अभी कुछ नहीं है। जो भी उनका मैसेज था, केसी साहब हैं, तो जो उनकी डायरेक्शंस होगी, जो उनका संदेशा होगा, जाके पार्टी स्टेट लेवल पे पार्टी और गवर्नमेंट में सीएम साहब को पहुंचा दिया जाएगा। ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਣਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 9 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭੀ ਬੈਠਿਆ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नरमे की फसल गुलाबी सूंडी से बर्बाद हो गई, तो मानयोग मुख्यमंत्री साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर कहता हूं, चन्नी साहब अपनी कैमरे की फौज के साथ उस पिंड में खेत में पहुंच गए। उस खेत में गए दौरे पे तो किसानों से मिले, किसानों को जबरदस्ती गले लगाकर झप्पी डालकर फोटो भी खिंचवाई और कहा मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। उस फोटो को ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने
पंजाब में हर जगह छाप दिया, हर जगह लगा दिया, हर दीवार पर, हर बस स्टैंड पर, हर बस के पीछे, हर पेट्रोल पंप पर, हर जगह ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब की उस किसान के साथ गले लग के फोटो आ गई कि गुलाबी सूंडी के लिए मुख्यमंत्री साहब ने मुआवजे का ऐलान कर दिया और देखो कैसे किसानों को झप्पी डाल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। लेकिन आज उस दौरे को 1 महीना हो गया, किसी को भी, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। ਉਧਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, 4 ਫਰੰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਬਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। देखिए, स्कॉलरशिप के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी का स्पष्ट आदेश है कि हम करप्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और गरीब बच्चों की जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है उस पर हमने सख्त एक्शन लेते हुए आज मैंने FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इन सभी के ऊपर FIR दर्ज आज के बाद हो जाएगी, जिसके मैंने ऑर्डर फाइल पे कर दिए हैं। और 100 करोड़ रुपये के ऊपर की रिकवरी जिन कॉलेजों के ऊपर है और उन्हें कहा गया है कि फौरी तौर पर वो रिकवरी भी जमा करवाएं और जो लीगल एक्शन है उनके खिलाफ वो भी करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत, आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर सबसे गंभीर आरोप है। देखिए, मैंने आपको कहा कि दोषी संतरी हो या मंत्री, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि कोई भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इस वक्त मैंने आपको कहा कि जहाँ तक मेरी जांच में सामने आया है कि कुछ कॉलेज जो कि 100 के करीब कॉलेज हैं और उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकवरी है, उसका कैबिनेट का फैसला हो गया है और एडवोकेट जनरल की राय आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी 50 लाख रुपए के ऊपर की रिकवरी है उसके खिलाफ FIR करना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हमने की है और हमने एडवोकेट जनरल की जो राय आई है उसकी पालना की है और इसलिए आज FIR के आदेश जारी कर दिए। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ FLC ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ DC ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ CEO ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ और इतने बहुत ज़्यादा असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं इतने, चूँकि एक सेंटर भी है और सेंसिटिव एरिया भी है, इस करके मैं पर्सनली विज़िट कर रहा हाँ। क्योंकि FLC ऐसा एक टेक्निक है जिस दी राही असी टोटल EVMs जिन्ना भी है साडा 14 असेंबली कंस्टिट्यूंस दे विच चोण होना है, मतदान होना है, वोटा पाने हैं, इस दा जिहड़े भी मशीन्स होना है EVM हो गया और इस दे नाल VVPAT मशीन है, उसनों असी 100% चेक करना है। उधर विक्रम मजीठिया के वलों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस के दरमियान विक्रम मजीठिया ने कई वड्डे मसलियां के उत्ते बयान दिते ने। विक्रम मजीठिया के निशाने के उत्ते विरोधी रहे तो खास तौर के उत्ते कांग्रेस रही कि कुछ मजीठिया ने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के दरमियान परत दर परत सियासत नूं खोलण की कोशिश की, तुहानूं सुणाउने। घबराहट जिहड़ी कप्तान साहब नवीं पार्टी बना रहे हैं ना, और कई कांग्रेसी जो पता लगता है उन्हां दे संपर्क च ने, सरकार नूं अपना डिग्गण दा खतरा है। ये तदे घेराबंदी कर रहे हैं उत्थे कि कप्तान की घेराबंदी नाल शायद कोई MLA उन्हां वल नहीं जाऊगा। ये सरकार नूं अपने हत्थां पैरां दी पई है कि शायद सरकार ना रवे 2 दिन बाद, ये वो चक्कर है। मगर ये उन्हां दा अंदरूनी काटो कलेश है। मेरा की कहना उहदे बारे, मैं एक सिंपल एक लास्ट गल तुहानूं जरूर कहूँगा। देखो नीयत मनशा कित्थों क्लीयर होंदी है। आ एडा वड्डा सूंडी करके नुकसान होया नरमे दा, 20 दिन उत्थे धरना लग्या होया। आ जाके आए सी, आ खबर है, आ जाके आए सी चन्नी साहब, अज तक मुआवजा क्यों नहीं गया? जदों 70 तो 80% डैमेज हो गया। मैं इस गल की गल कर रहा कि नीयत वेखो, नीयत कि नीयत च किड्डा वड्डा खोट है। इहदे च की इन्हां दा खर्चा होना 300 करोड़ 500 करोड़ वध तो वध। जब थोड़े तो जेडे किसान खुदकुशी के कंडे ते पहुंच गए, उन्हां दे पैसे नहीं पहुंचा रहे, हज़ारां करोड़ दे रोज़ ही 1000 करोड़ का ऐलान कर देंगे ते पैसे पहले नहीं दिते जा रहे थोड़े तो। इट इज़ ओनली 420 ते फ्रॉड हो रहा पंजाब के लोगों नाल और कुछ नहीं हो रहा। उधर सीनियर किसान आगू गुरनाम सिंह चरूनी के वलों खास अपील की गई है। इस अपील के विच उन्हां सब नूं एकजुट होने के लिए गल आखी है कि कुछ गुरनाम सिंह चरूनी ने अपील की है, तुहानूं सारी उन्हां दी जुबानी सुणाने। हरियाणा में कई जगह पे जातियों के आपस में झगड़े, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये मुहिम जो है हरियाणा के अंदर कई गाँवों में हमारे सुनने में आई है कि ऐसे झगड़े हो रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर हम जातिवाद पे, धर्मवाद पे बंट गए तो बीजेपी इसका सीधा फायदा उठा लेगी और पूरा देश बर्बादी की गर्त में चला जाएगा। आज बीजेपी तो ये कराना चाहती है, RSS तो ये कराना चाहती है, लेकिन हम तो समझें हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है इन सभी चीज़ों को समझना और अपने देश को बचाना। नंबर 1 तो मेरा सभी खाप के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ भी जिन गाँवों में भी ये मसले चल रहे हैं वहाँ पे हमारे खाप प्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस भाईचारे को दोबारा से कायम करें, किसी तरह से भी कायम करें, हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, कुछ भी करना पड़े, या सारे जो खाप प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने खापों का संभालें और इस मामले को जो है जहाँ भी कोई झगड़ा है 3-4 गाँवों में मेरे को पता चला है वहाँ पे इसको दबाएं, इस मामले को निपटाएं। पंजाब दे विच जां देश दे विच कोई भी सरकार होवे, इन्हां सरकारां दे वल्लों किसानां नूं वोटां दे समय बहुत वड्डे सुपने विखाए जाते हैं। कदे कहा जाता है कि दाना खरीद लिया जाएगा, किसान नूं मंडियां च रातां नहीं कट्टण दित्तियां जाणगीआं, मंडियां च पुख्ता प्रबंध कीते जाणगे, पर यह सिर्फ अखबारी ਅਤੇ चैनलों के उत्ते सुने जाने वाले बयान ही बन के साबित हो जाते हैं ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ तस्वीरां सामने आउंदियां ने। सरकार के वलों निधि सख्ताई की गई है, जिस दे चलदियां वध मॉइस्चर वाला झोना नहीं खरीदिया जा रहा, 17 तो उत्ते का झोना नहीं खरीदिया जा रहा, जिसनूं लैके किसान पिछले लंबे समय तो मंडियां च खज्जल खुआर हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि असीं खुद तो फसल च पानी नहीं पा के लैके आए, जो दौर फसल का चल रहा है इस दरमियान ना तो मंडियां दे विच ढकण दे लई उत्ते छैड पाए गए ने ते ना ही थल्लियों थड़े पक्के किए गए हैं, जिस करके थल्लियों भी इन्हां दिनां च सैलाब होने के चलदियां मॉइस्चर उस तरह वधदा जा रहा है। लगातार किसान मंडियां च खज्जल खुआर हो रहे हैं। तस्वीरां तुहानूं विखाउने आ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕੀ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੌਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਆ 15-16 ਜੀ, 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 17-18 ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਗਦਾ, ਹਰੇਕ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਵੱਢ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਸਹੀ ਲਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਦ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਜੀਰੀ ਦਾ 5-6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੋਲੀ ਜੀ। 17% ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 19-20 ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਨਹੀਂ 17% ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਉਹ 17% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਚਰ ਸਾਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 18-19 ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਚਰ ਤੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਝੋਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਦ ਲੈਂਦੇ ਫਲੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਮੌਕਚਰ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 7-8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਕਚਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ किसानों को जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। ऐसा है कि देश की तरक्की, देश के विकास में सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में रेलों, सड़कें सब रोककर देश की अर्थव्यवस्था को, खासतौर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया गया है। विरोध का अधिकार है, लेकिन किसी को कष्ट देने का किसी को अधिकार नहीं। मैं किसान संगठनों के भाइयों से निवेदन करूंगा कि अब तो देश के सर्वोत्तम न्यायालय को भी समझिए, उनके आदेशों को भी समझिए, उनकी भावनाओं को भी समझिए और देश की भावना को भी समझिए। आप प्रदर्शन करिए, आप विरोध जताइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी के अधिकारों पर आक्रमण भी गलत है। रोड्स आप कह रहे हैं कि सरकार ने बंद कर रखी, कोई बैठा है तो बंद है। पॉजिटिव पहल कीजिए। 4.5 साल, 4.25 साल आपके मुख्यमंत्री रहे और आज वो कांग्रेस उस पर टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस ने अपना अंदर झांकना पेगा कि हुन कमेडियंस, मिसगाइडेड मिसाइल्स देहात पंजाब उन्होंने दे दिता है। तो मैं कहना चाहूँगा चन्नी साहब, सिद्धू साहब, तुहाडे हत्थ पंजाब दी बागडोर है, करो ना अपने मैनीफेस्टो नूं पूरा। तुहाडे कोल मौका इसलिए कटाक्ष करन दा नहीं, चुनाव च कर लेंगे कटाक्ष। अपने टाइम दा दसो तुसीं कड़ी मैनीफेस्टो दी कड़ियां चीज़ां कदों पूरियां करोगे? कदों आटा दाल दे नाल घ्यो मिलेगा? कदों 60 लाख नौकरियां मिलणगियां? कदों मोबाइल मिलेगा? कदों 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ होएगा? वादे वफा कद होणगे? और ये वादे मनमोहन सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी 2017 ਨੂੰ पंजाब च आके कीते सी। कांग्रेस भुल बैठी। ऐसा कि इस बारे कोई भी गठबंधन करना है नहीं करना है, इस बारे पार्लीमेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, लेकिन राजनीतिक गठबंधन होंदे ने और सम विचारक लोग इकट्ठे होंदे ने। उधर CBSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ CBSE ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ CBSE 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ CBSE ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ,
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ CBSE 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬਾਇਸ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਏ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਸਾਰਾ। CBSE ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ CBSE ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਦੇਣ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।